My friends, welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. At first, I would like to welcome all of you uh, in my class. And we are studying testing of hypothesis. And in testing of hypothesis for large sample size, uh, we discuss about Z-test. So this is the foundation of testing of hypothesis. If you have complete knowledge about this Z-test, then I think you can easily learn about t-test, chi-square test, F-test. Not difficult for you. So most of you try to clear about the concepts of Z-test, Z-test. And in other tests, in the same manner, little bit difference is there. Test statistics is different, but other things are same. Decision making is same, and formulations of hypothesis is same. So if you have a concept, clear concept about this Z test, then I think uh, you are able to learn other kinds of tests. So be careful. You try to understand this Z test. And before this problem based on significance of single mean, population single mean, we have discussed. After that, significant difference between two population mean, also we have discussed. So problem you have done, and I give you homework, then I think most of you are success to solve those problems. And if you are not able to solve the problem, then next on Thursday, fully what will be your problem? We discussed on your problem that day, and today most probably I will complete your this chapter. And on Thursday, coming Thursday, I will discuss uh, on your problem. I try to solve your problem on that day. And today, we are going to learn about the single proportion. Single proportions we learn. So at first, what is proportion? You try to clear about this one. Proportion means what? It is very important to know. I think in bachelor level also you have learned about probability. Proportion means it is nothing. It is just the ratio. It is just the ratio between uh, the proportion is just the ratio between two values. One is total number of value, and another is that the what we want to get. What we want to get, that number is another. And if we calculate the ratio between total number and obtained number, that is known as proportion value. One example I am going to give you. Okay, that example: if there are 100 students in a class, and five we are going to uh, know how many students pass the exam.
out of 100 students, how many students pass the exam? If 50 students pass the exam, then proportion of the pass student is 50 by 100. That is the proportion. Proportion means nothing. It is just the probability value, probable value. Similarly, other example also we can consider. In a day, in service counter, 1,000 customer comes. 1,000 customer comes. Out of that, 900 customer got service. Then what is the proportion? That is 900 divided by 1,000. That is the proportion. So in a box, there are 12 bulbs, electric bulbs, suppose. Out of them, how many bulbs are defective? If 2 bulbs are defective there, then what is the proportion? What is the probability? Probability is 2 by 12. That is the proportion. So proportion is just the ratio between total number, between the required number and total number. What we want to consider, that is the required number, and how many total, what is the total? What is the total? That is the total number of cases. So favorable number of cases, we can say that favorable number of cases and total number of cases. So proportion is just the ratio of favorable number of cases to the total number of cases. That is the proportion. And proportion is denoted by, sample proportion is denoted by small p. Sample proportion is denoted by small p. Now, I'm going to share here whiteboard. I'm going to write this one. Okay. So sample proportion is denoted by small p. This p is sample proportion. Sample proportion. Sample proportion. Similarly, capital P, this is population proportion. This is population proportion. Here, we have no mean. We have no standard deviation. Here, we solve the problem based on sample proportion and population proportion. There are sample size, population proportion, and sample proportion. Okay. So, suppose here population proportion is P. Population proportion is P, and Q is another. Q is the opposite of P. So that is 1 minus P. P plus Q. Total P plus Q is 1. P plus Q is equal to 1. Total probability is 1. Here, P is the probability that the events occur. Q is the probability that the event does not occur. अब त्यसको टोटल के हुने भयो भने 1 हुने भयो. Occurrence र not occurrence दुईटाको टोटल 1. अनि अब यहाँ चाहिँ हामीले Q भने निकाल्नु पर्यो भने 1 minus P हुने भयो. अनि त्यस्तै गएर यदि चाहिँ Q दिएको छ भने P निकाल्न सकिन्छ. P के रे
P is equal to हाम्रो के हुने भयो त्यो पनि 1 minus Q. यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोपोर्सन. स्मल p क्यापिटल p स्मल q र क्यापिटल q भनेर हामीले यो बुझ्नु पर्यो. अब अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट वान स्याम्पल साइज त तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ. अब स्याम्पल साइजलाई we denote by n. n, if small n is given, this is sample proportion. Small n is sample proportion. This is sample proportion. This is sample proportion. If we have given n1, n2, that is also given. In the double proportion, we have given n1, n2. So n1 is sample size of first sample, n2 is sample size of second sample. So in this way, you can easily know about sample proportion, population proportion, and sample size. So now I am going to share you my photo. I am going to share you. Okay. If you want to take a screenshot, okay, I have photo of the exercise of the book. Please, you can sort this one. 1, 2, 3, 4, 5. 5 photo are there, and these photo are. I will send in your mail also, okay. And now also you can take a screenshot. This one. And if you have this problem, then you can solve. Okay, this is your free time. So I think you try. Okay, now I am going to share you the first slide. Okay, this one. This is the formula. But wait. Okay. So this one, test of significance of population proportion. Today we are going to familiar about test of significance of population proportion. This one. So for this, other procedures are same. The test statistics is different. Formula of test statistics is different, and that is here. Just you try to understand this one. Test statistics, Z is equal to small p minus capital P. Small p minus capital P under root capital P capital Q upon small n. Here small p means sample proportion, capital P means population proportion, and Q 1 minus P, and n is sample size. That is defined below. Okay, that is defined below. So this one. All defined here. And this is
the formula for single proportion. Formula for single proportion is this one. And another one is, this is for double proportion. Significant difference between two population mean. Significant difference between two population mean means two samples are given. There, one sample P1, another sample proportion is P2, and here 1 upon N1 plus 1 upon N2. Here P hat and Q hat. P hat and Q hat means the value of P we can use by using the formula. There is formula P hat is obtained by using this formula. N1 P1 plus N2 P2 upon N1 plus N2. So don't forget this formula. This P is obtained by using this formula. So P hat is the calculated value obtained from this one. So this is the estimated value, P. So that is P hat, and Q hat means you know that Q hat is equal to 1 minus P hat. 1 minus P hat, that is Q hat. So this formula you keep in your mind. And today, mainly, we solve the problem based on these two test statistics. Now, another screen I am going to share. About one problem in question number 20. Question number 20, from question number 20, all problems are based on this proportion, single proportion or double proportion. So at first, we try to read the question. A coin was tested. A coin was tossed 400 times. 400 times a coin was tossed. It means N is 400. 400, total number of cases is 400. And head turns up 216 times. 216 times head turn up means number of success. Number of success is 216. And total number of trial 400. Test the hypothesis that the coin is unbiased. अब उसले त्यो जुन कोइन लिएको छ त्यो कोइन अनबायस्ड हो कि बायस्ड हो भनेर टेस्ट गर भन्यो। अब म यसलाई अलिकति तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। कुनै पनि कोइनको बनोट एकदमै युनिफर्म छ र त्यो चाहिँ कहीँ बाक्लो, कुनै ठाउँ बाक्लो, कुनै ठाउँ त्यो पातलो, अनि कहीँ उठेको कहीँ बसेको, त्यस्तो किसिमको कोइन भयो भने हामीले त्यो सिक्का चाहिँ फ्याक्दाखेरि अब कुन साइड आउने भन्ने कुरामा त्यसले पनि भूमिका खेल्छ। कहीँ बाक्लो साइड छ भन्यो भने जहिले पनि त्यो बाक्लो साइड तलपट्टि पर्छ अनि त्यो अर्को साइड चाहिँ माथिपट्टि पर्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो बायस भयो। तर कोइनको बनोट एकदम युनिफर्म छ भन्यो भने त्यो अनबायस हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ उसले के भन्यो भने एउटा कुनै कोइन, एउटा सिक्का 4 चोटि तिमीले फ्याँक। 4 चोटि फ्याँक्दाखेरि त्यहाँ दुईटा आउँछ, या त हेड आउँछ या त टेल आउँछ। अब हामीले चाहिँ पहिला उ गर्दाखेरि धानको बाला, एउटा धानको बाला भन्ने हुन्थ्यो, अर्को त्रिशूल भन्ने हुन्थ्यो।
है। अनि या त गाई या त त्रिशूल भन्ने आउँथ्यो कि दुईटा साइड हुन्थ्यो नेपाली पैसामा, हामीले त्यसरी खेल्थ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा अब धानको बालालाई हेड मान्यो, अर्कोलाई चाहिँ त्रिशूललाई तेल मान्यो, त्यसरी बुझ तिनीहरू कुन साइड आउँछ त, कुन साइड फर्किन्छ त। अब अहिले त हाम्रो चाहिँ गौतम बुद्धको पनि छ होइन, सगरमाथा गौतम बुद्धको राखेको छ अहिलेको कोइनमा। अब एकातिर गौतम बुद्ध, अर्कोतिर सगरमाथा राखेको हुन्छ। अब त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा कोइनलाई 400 चोटि टच गर्दाखेरि 216 चोटि हेड आयो रे। अब यति यो यसरी आएपछि यो त्यो कोइन के अनबाइस हो कि बाइस हो त्यो टेस्ट गर भन्यो। अब हामीलाई चाहिँ कोइन अब हाम्रो बाइस हो कि अनबाइस हो भन्नका लागि के हुनु पर्यो भने, अब प्रोबेबिलिटीले के भन्छ भने यदि 100 चोटि चाहिँ हाम्रो कोइन टच गर्यो भने थ्योरीले के भन्छ भने 100 चोटि गर्यो भने 50 चोटि हेड आउनुपर्छ, 50 चोटि टेल आउनुपर्छ भन्छ। त्यो थ्योरीले भन्ने त्यो हो। त्यसैले यहाँ अब पपुलेसन प्रोपोर्सन के हो भने 1/2 हुने भयो, 50% हुने भयो। त्यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हेर जस्तो एउटा डायसलाई रोल गर्यो भने त्यो लङ्गुर गुर्जाको गोटी हुन्छ नि, त्यसलाई डायस भन्छ क्या। हो त्यो डायसलाई चाहिँ हामीले रोल गर्यौँ। इफ यु रोल द डायस देयर आर 6 फेसेस है, 6वटा त्यसका फेसहरू हुन्छन्। त्यो 6वटा फेसमा अब प्रत्येकको आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भने 1/6 1/6 1/6 हुन्छ प्रत्येकको। यस्तै गरेर कोइनमा चाहिँ सम्भावित आउटकम दुईटा हुन्छ, दुईटा भएपछि 1/2 हुने भयो त्यहाँ प्रोबेबिलिटी। अब कोइनको केसमा सोध्यो भने, इफ डाइसको केसमा सोध्यो भने वेदर डाइस इज अनबायस भनेर सोध्यो भन्यो भने तिमीहरूले चाहिँ त्यो बेला पपुलेसन प्रोपोर्सन 1/6 लिनुपर्ने हुन्छ है। यो सम्झिराख। यहाँ कोइनको सोध्या हुनाले total number of outcomes is 2 and 1/2 probability है, त्यो बुझ्नु पर्यो। र हामीलाई चाहिँ यो भने सेम्पल हो, यो अहिले सेम्पल प्रोपोर्सनको लागि इन्फर्मेसन दिएको हो। हेर अब सेम्पल प्रोपोर्सनको लागि इन्फर्मेसन दिएको भनेपछि अब तिमीहरूले यो आयो 400 चोटि टच गर्दाखेरि 216 चोटि भन्दा अब प्रोपोर्सन निकाल्दाखेरि यो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस र टोटल नम्बर अफ केसेस डिभाइड गर्दाखेरि 0.54 यो तिमीले यो भ्यालु हाम्रो आउँछ। अब यो सेम्पल प्रोपोर्सन भयो। अब पपुलेसन प्रोपोर्सन त्यहाँ के हुने भयो, मैले अघि नै भनेँ कोइनको केस भयो हुनाले पपुलेसन प्रोपोर्सन P = 1/2 अथवा यसलाई 0.5 पनि भन्न सक्छौँ। 0.5 पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। ल यो भयो। अब हामीले फर्मुलेसन गर्दाखेरि जहिले पनि पपुलेसन प्रोपोर्सनको आधारमा गर्नुपर्छ भनेको छ। अब नल हाइपोथेसिस गर्नु पर्यो, उही हो प्रोसेस, नल हाइपोथेसिस। अनि यहाँ पपुलेसन प्रोपोर्सन क्यापिटल P लेखियो = हाफ लेखियो हेर है। अनि कोइन इज अनबायस भनेर यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदियो। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा S1 भनेर लेख्यो, अनि क्यापिटल P भयो। अब इज नट इक्वल टु 1/2 भन्नु पर्यो। त्यो बायस भएको केसमा आधा आधा प्रोबेबिलिटी हुँदैन भने आयो है। कोइन इज बायस, यो अब 2 टेल टेस्ट भयो है। यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रेटर लेस यहाँ उहाँ अरू केही पनि भनेको छैन, त्यसैले यो 2 टेल टेस्ट भयो। अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक लगाउनु पर्यो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा फर्मुला अघि नै तिमीलाई मैले भनिसकेको छु, स्मल p माइनस क्यापिटल P √ PQ / M। अब भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर, प्रत्येकको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर। अब P भने हाफ भएपछि Q भने पनि हाफै भयो है। त्यही अनुसार हेर त कति आउँदो रहेछ भने 1.60 आउँदो रहेछ। अब क्रिटिकल यो 2 टेल टेस्ट भयो हुनाले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यहाँ गरेको छ, केही भनेन प्रोब्लममा। 5% मा जर्नली गरिन्छ भनेको थिएँ मैले। 5% मा गर्दा टेबुलेटेड भ्यालु 1.96 भयो। अब यसको डिसिजन लिनु पर्यो।
डिसिजन अब तिमीलाई मैले भन्नै पर्दैन के हुन्छ रे डिसिजन भन त मैले डिसिजन त्यसैले नलेखेको अब तिमीहरूलाई सोधौँला एक्सेप्ट भने हुन्छ होला एक्सेप्ट मतलब हुन्छ होला एक्सेप्ट यो नल हाइपोथेसिस के भयो एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो एक्सेप्ट भयो सर अनबाइस्ड भयो एक्सेप्ट भयो अनि अब हाम्रो चाहिँ के रहेछ त अनबाइस्ड भयो ओ क्वाइन चाहिँ अनबायस्ड रहेछ भनेर लेखिदिनु पर्यो लेख्ने ल्याङ्ग्वेज त्यही हो है हियर क्यालकुलेटेड भ्यालु इज स्मलर देन टेबुलेटेड भ्यालु देयरफोर वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस भनेर लेख्ने वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस देयरफोर गिवन क्वाइन इज अनबायस्ड भनेर भन्नु पर्यो ल अब यो पनि हाम्रो सिद्धियो यसमा एनी क्वेसन्स केही छ क्वेसन ल भन त क्वेसन छ भने भन नभए अब अगाडि बढे अब क्वेसन आउने त्यस्तो किसिमको छैन ल अब हामी केमा जाउँ त भन्दा अर्को स्क्रिन मैले सेयर गर्छु त अर्को चाहिँ फोटो तिमीहरूलाई ल यो क्वेसन नम्बर 23 है क्वेसन नम्बर 23 हो यो अब यसलाई सर पढ पहिला पढ त तिमीहरूलाई म पनि क्वेसन पढिदिन्छु तिमीहरूले पहिला क्वेसन सर पढ यसको पहिला स्टेटमेन्ट बुझ्नु पर्यो अब त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि हेर है त्यो क्वेसनमा अ म्यानुफ्याक्चरर क्लेम दैट at least 95% of the equipment which he supplied to a factory conform to specification. यो एउटा मान्छेले एउटा उत्पादन गर्ने मान्छेले के भन्यो भने 95% मेरो इक्विपमेन्टहरु एकदमै राम्रो हुन्छ 5% मा डिफेक्ट हुन्छ 95% चाहिँ मेरो एकदम स्पेसिफाइड हुन्छ कुनै त्यसमा डिफेक्ट हुँदैन भनेर उसको क्लेम त्यो गर्यो हेर क्लेम गरेको उले त्यो 95% चाहिँ मेरो कुनै डिफेक्ट हुँदैन भनेर क्लेम गरेछ भनेपछि यहाँ पपुलेसन प्रोपोर्सन यहाँ चाहिँ 95% भने 0.95 भयो यो क्लेम हो हाइपोथेसिस हो उसको त्यो हुन पनि सक्छ 95% भन्दा बढी पनि हुन सक्छ 95% भन्दा कम पनि हुन सक्छ त्यो उसको चाहिँ क्लेम मात्र हो त्यसैले पहिलो चाहिँ कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो यहाँ पपुलेसन प्रोपोर्सन क्यापिटल पी भनेको 0.95 दिया हो त्यो स्टेटमेन्ट हो त्यो है अनि अब अर्को के भन्छ त भन्दाखेरि एन्ड एक्जामिनेसन्स अफ सैंपल अफ 200 पीसेस अब त्यहाँ यो हो कि होइन उसको क्लेम भनेर अब टेस्ट गर्न थाल्यो टेस्ट गर्दाखेरि 200 पीसेसलाई स्याम्पल लियो है अब स्मल एन भनेको 200 भयो इक्विपमेन्ट रिभेल दैट 18 वेयर फल्टी 200 मा 18 वटा चाहिँ के पाइयो भने फल्ट पाइयो डिफेक्टिभ पाइयो अब त्यो यसको आधारमा हामीलाई के भन्छ उले भने टेस्ट दिस क्लेम एट अ सिग्निफिकेन्ट लेभल 0.01 एन्ड 0.05 अब हामीलाई यो टेस्ट गर भनेर भन्छ उले हेर है त्यहाँ डिफेक्टिभ 18 वटा पाइयो भनेपछि यो त अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 18/200 यो क्यू भनेर किनभने यो डिफेक्टिभको केस हो त भनेपछि डिफेक्टिभ नहुने केसलाई हामी पी भन्ने भयौं त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ क्यू भनेको 18/200
अनि p भनेको हाम्रो यो 1 माइनस q हुने भयो त्यो भने 0. अब यति चाहिँ डिफेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी भयो हेर यहाँ ठ्याक्कै अपोजिट बुझ्नु पर्यो है हामीले किनभने हामीलाई चाहिँ डिफेक्ट नहुने भने p हो डिफेक्ट हुने भनेको q हो त्यसैले डिफेक्ट हुनेलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो q ले नै जनाएको छ अब डिफेक्ट नहुने भने p नहुने भनेको छ नि उसले त उसको क्लेम 95% त्यहाँबाट बुझ तिमीले उसको क्लेम के हो भने 95% मेरो डिफेक्टिभ छैन भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भने हामी केलाई मान्नु पर्यो भने स्पेसिफिकेसनलाई मान्नु पर्यो अनि प्रोबेबिलिटी अब फेलियर प्रोबेबिलिटी केलाई मान्नु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ यो स्पेसिफिकेसन नहुने भनेर मान्नु पर्यो त स्पेसिफिक नहुने भनेर उसले दिएको छ 18 200 मा 18 वटा हाम्रो डिफेक्टिभ देखियो भने त क्यू भयो हेर है यहाँ ल्याङ्ग्वेजबाट यसरी बुझ्नु पर्छ हामीले p भने के हो त भन्दाखेरि यहाँ उसले डिफाइन गरेको छ स्पेसिफाइडलाई p भन्यो नन स्पेसिफाइडलाई q हुने भयो यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु यो प्रब्लम मैले किन गरेको हो भने यही कुरालाई प्रश्न गर्नको लागि गरेको हामीलाई स्टेटमेन्टमा जुन प्रोबेबिलिटी दिएको छ त्यो p हुन्छ यति कुरा जस्तो उसले 5% आ डिफेक्टिभ उसले क्लेम आफ्नो गर्यो भन्यो भने त्यो बेला p भने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि 0.05 हुन्थ्यो त्यसैले यहाँ स्टेटमेन्टमा हामीलाई के दिएको छ भने डिफेक्टिभ नहुने दिया हुनाले नहुने भनेको p हो हुने भनेको q हो यसरी बुझ्ने ठीक छ क्लियर छ एनी क्वेशन ल यसमा के क्वेशन छ भने क्वेशन गर कोही बोलेनौ त ठीक छ है ठीक छ ल म अगाडि बढ्ने ल अब यो q भने अब के आयो भने 18/200 भयो त्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो भ्यालु यहाँ आयो अनि अब p भनेको 1 माइनस q भयो त्यो 0.91 भयो अनि त्यसपछि अब फर्मुलेसन गर्यौं हाइपोथेसिस हेर फर्मुलेसन गर्दाखेरि अब पपुलेसन प्रोपोर्सन उसले 0.95 दिएकै छ 0.95 भयो अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा हामीले p इज नट इक्वल टु 0.95 यो टु टेल टेस्ट भयो है अब यसमा ग्रेटर लेस यहाँ उहाँ भनेन स्मलर पनि भनेन त्यसैले यो टु टेल टेस्ट हुने भयो अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सबाट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यार क्यू अब p हामीलाई कति दिया छ भने 0.95 दिया छ भने q भने 1 माइनस p हुने भयो त्यो भने 0.05 भयो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्दाखेरि हाम्रो के आयो भने -2.597 अब अस्ति नै भनेको छ माइनस आयो भने पनि त्यो माइनसको मोडुलस भ्यालु लिनु टु टेल टेस्ट र राइट टेल टेस्टको केसमा भनेको थिएँ मैले अब यो चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दा 2.597 भन्ने आयो अब हामीले यो आइसकेपछि अब डिसिजन लिनु पर्यो अब डिसिजनको लागि यहाँ चाहिँ अर्को स्लाइड छ बक ल अब तिम्रो चाहिँ के भयो भने त्यहाँ दुईटा लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर भनेको छ है दुईटा लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा एउटा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर भनेको छ अर्को 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर भनेको छ अब 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हाम्रो 1.96 हुन्छ अनि 1% मा 2.58 हुन्छ यो टेबुलेटेड भ्यालु अब यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ भनिसकेपछि अब डिसिजन त्यही अनुसार लिनु पर्यो त्यहाँ हाम्रो अघि क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति आछ 2.597 कति आथ्यो 2.597 2.59 है
2.59 आएको थियो ल अब तिमीले डिसिजन आफ्नो किसिमले लेख्नु पर्यो अब के हुने भयो भने in the case of 5% level of significance tabulated value is smaller हैन calculated value is greater than tabulated value भयो भनेपछि रिजेक्टेड भयो अनि 1% मा पनि रिजेक्ट भयो दुईटै केसमा हेर त त्यहाँ 2.58 छ यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो के आयो 2.59 आयो त्यो केसमा पनि रिजेक्टेड भयो त in both level of significance 5% and 1% null hypothesis is rejected therefore के भयो त therefore अब के भन्नु पर्यो his claim is rejected not right भन्नु पर्यो उसको क्लेम राइट भयो त 95% मेरो एकदमै राम्रो प्रोडक्ट हुन्छ भनेको त्यो कुरा चाहिँ उसको ठीक भएन रहेनछ उसको क्लेम चाहिँ सही रहेनछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझियो ल अब हाम्रो चाहिँ यसमा यो कुरो भयो होला अब हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि तिमीहरूले हामीले यसको बेसिक कुरा बुझिसकेपछि त्यो बेसिक कुराले हाम्रो कन्सेप्ट डेभलप गराउँछ कन्सेप्ट डेभलप गराएपछि जस्तो सुकै प्रब्लम पनि हामीले गर्न सक्छौँ त्यो मात्र प्रब्लम उही किसिमको हुन्छ तिमी हेर कुनै पनि गर्न नसक्ने चाहिँ हुँदैन तर के हो त भन्दाखेरि हावातालमा कहिले पनि गर्नु हुँदैन you should read questions very carefully understand the question what is the statement of the problem at first you identify which one is the population value and which one the sample value and one by one you should clear about the information given in the problem if you are clear about the information given in the problem then you can easily formulate the hypothesis if right hypothesis you formulate then I think calculation is not difficult calculation is very easy decision making is same you can easily take in each and every cases in the case of t-test chi-square test same decision if calculated value is smaller than tabulated value except otherwise reject other same so problem you try to understand if you understand the problem then I think calculation is nothing you can easily calculate the value certain formula those test statistics formula if you have that formula in your mind then put the value in the formula and use the calculator you can easily get the value so this is about the single proportion and other problems are also in the book now you try so this is free time so you learn more and more you utilize the time अनि अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो जुन कुरा हामीले पढिराखेका छौं यो पढेको कुरा हेर कहाँ जीवनमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ यो पढ्दाखेरि थाहा हुँदैन जब हामी काम गर्न जान्छौं त्यो काम गर्न जाँदाखेरि अनि त्यो ठाउँमा हामीले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यो कोर्स डिजाइन जसरी अहिले हाम्रो युनिभर्सिटीले गरेको छ नि करिकुलम बनाएको छ यो करिकुलम भने के हो भने म्यानेजमेन्टको मान्छे कुन सेक्टरमा के काम गर्छ के डिसिजन उले लिनुपर्छ त्यो डिसिजन लिनको लागि उलाई चाहिँ के को नलेज आवश्यक हुन्छ
त्यो अनुसार कोर्स डिजाइन गरे हुन्छ। अब अहिले तिमीहरूले फर्स्ट सेमिस्टरमा 5 वटा सब्जेक्ट पढ्छौ, त्यो 5 वटा सब्जेक्ट जुन छ त्यो सबैको एप्लिकेसन छ, त्यो सबै कुरा तिमीले जानेकै हुनुपर्छ। अनि त्यो जानेपछि मात्र तिमीले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौ। अगाडि बढिसकेपछि अनि मात्र तिमीले चाहिँ पर्फेक्ट डिसिजन लिन सक्छौ। डिसिजन भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। इफ योर डिसिजन इज रङ, then your organization, in which organization you are working, that organization will be failed. And very large loss that the organization should bear. And main objectives of any organization is to do the work very smoothly, to run the organization very smoothly. And if your organization is business oriented, its main objective is to maximize the profit. So to maximize the profit, you should make very good decision, right decision. When right decision is possible, if you make your decision on the basis of information. So all these tools are very helpful to make right decision. जति पनि हामीले पढेका छौं यी सबै चाहिँ टुल्सहरु राइट डिसिजन लिनको लागि पढेका हुन्। यो इन्फर्मेसनका आधारमा डिसिजन लिनुपर्छ भने हो। विदाउट इन्फर्मेसन कहिले पनि डिसिजन लिनु हुँदैन। अब अहिलेको जमाना के भयो भने म अनुभवी छु, म यो अर्गनाइजेसनको मालिक हुँ, मेरो हातमा सम्पूर्ण कुरा छ, म बोलेपछि बोले, मैले भनेपछि भने भन्ने जमाना अब अहिले छैन। मैले यो कुरा अस्ति पनि तिमीलाई गरे जस्तो लागेको थियो। हाम्रो जङ्गबहादुर बेलायत गए रे, राणा प्रधानमन्त्री पहिला। अब उनीहरू धर्ममा एकदमै कट्टर थिए। तिमी हामी धर्म छाडा भयौं, अहिले तिम्रो हाम्रो धर्म भन्ने कुनै छैन, धर्म नभएको भने अनुशासन हामीमा छैन हेर है। त त्यो बेला चाहिँ राणाहरुमा एउटा कुरा हामीले अहिले कम्पेयर गरेर हेर्ने हो, अहिलेका शासकहरुको सबै कुरा हेर्ने हो भने होला उनीहरू अटोक्रेटिक भए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो जमानै त्यस्तै थियो के है, मान्छेले त्यो एजुकेसन थिएन, अरु कुरा थिएन, तर उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ देशभक्ति, आफ्नो संस्कार, संस्कृति, धर्म, जात यी कुराहरू यस्तो कट्टर थिए राणाहरू। अब कुरो छोड। अनि बेलायतमा गइसकेपछि अनि अब जङ्गबहादुरको त्यहाँ वार्ता भयो। त्यो बेलाको बेलायती हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग अनि बोल्दै जाँदाखेरि अब जङ्गबहादुरले इंग्लिश त्यो बेला त्यति नजानेका, अनि उनले चाहिँ अब इंग्लिशमा कुरा गर्ने क्रममा अब यो उताबाट जवाफ आइसकेपछि जङ्गबहादुरले त्यो कुरो बुझे, यो भने अब सरकार भनेर दो भाषीले भन्दियो। अनि उनले के भने दैट इज की भनेर भन्दिए। अनि अब की भने साँचो, तालसा खोल्ने साँचोलाई हामी की भन्छौं। तर दो भाषीले के भनेछ भने होइन सरकार, की भन्नु भएन, ट्रु भन्नु पर्यो सरकार भन्दाखेरि जङ्गे छोड्दे, जङ्गे बोलेपछि बोल्यो बोल्यो भनेको थियो रे। हो, मैले यहाँनिर यो जोड्न खोजेको के हो भने अब जङ्गबहादुरको जमाना गयो है। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब चाहिँ के हो त भन्दा सबैसँग सोधपुछ गरेर, सबै जानकारीहरू लिएर, सबै इन्फर्मेसनहरू लिएर अनि मात्र अब हामीले डिसिजन लिने जमाना आयो। तर अब हाम्रो चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ त्यस्तो छैन हेर हैन। हाम्रो पोलिटिक्सले पनि अहिले उही जङ्गबहादुर पाराबाटै सबै कुराहरू गर्छ। र हामी सबैले अर्गनाइजेसनमा गइसकेपछि त्यो रियालिटीमा हामी कहिले पनि नउभिएर हामी सबै कामकाज गर्छौं के। केही कुराको विश्लेषण नगरिकन
काम अगाडि बढाउँछौँ अनि एक दिन यस्तो आउँछ कि त्यो बालुवाको घर जस्तो गएर त्यो अर्गनाइजेसन पुरै ध्वस्त हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो प्राइभेट स्कुलहरू कलेजहरूको स्थिति छ नि, तिमीहरूलाई थाहा भएको कुरा छ। हो त्यो प्राइभेट स्कुल कलेजहरूले अहिले 4 महिना स्कुल नचल्दा गार्जियनले फी नतिर्दा अहिले टिचरलाई तलब दिन सक्दैनौँ, हामी भाडा तिर्न सक्दैनौँ भने के नेपालका अर्गनाइजेसनहरू कसरी चलिआएको छन् त? ल अब तिमी आफै पनि कुरा गर। तिमीहरू त म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हेर है, तिमीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसन चल्नको लागि देयर आर 4 फ्याक्टर भन्ने हैन, इकोनोमिक्समा पनि तिमीले पढेको त्यो हरेक सब्जेक्टमा आउँछ। 4 फ्याक्टर्स आर देयर, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन, 4 फ्याक्टर्स आर देयर भनेर हामीले पढेको छ। यो 4 वटा फ्याक्टर बिना कुनै पनि अर्गनाइजेसन अगाडि जानै सक्दैन। अनि त्यो अर्गनाइजेसनले गर्ने जुन चाहिँ रेभिन्यू छ हो, त्यो रेभिन्यूलाई हामीले चाहिँ फेरि यो 4 वटै फ्याक्टरमा बाँड्छौँ, डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। त्यो पनि तिमीहरूले पढाएको छ, जानेको छ नि हैन? इक्वल्ली वी डिस्ट्रिब्युट, वेलफेयर डिस्ट्रिब्युसन भन्छ नि, न्यायसङ्गत वितरण भनेर तिमीले सुनेको हो। त्यो न्यायसङ्गत वितरण गर्नुपर्छ भने कन्ट्रिब्युसन अनुसारको उनीहरूलाई दिनुपर्ने कुराहरू, त्यो रेभिन्यू जुन हुन्छ कलेक्सन हुन्छ, त्यो रेभिन्यूबाट लेबरले पाउने उसले काम गरे अनुसारको एकदम राम्रो ज्याला पाउनु पर्यो। बजारको ज्यालाको रेट के छ त्यो अनुसार उसले ज्याला पाउनु पर्यो, त्यहाँ शोषण गर्नु हुँदैन भन्ने हो। इकोनोमिक्सको थ्योरीले त्यो भन्छ है। लेबरले के पाउनु पर्यो? वेजेस पाउनु पर्यो। बजारमा चलन चल्ती के छ वेजेस, त्यो वेजेस कामदारले पाउनु पर्यो। अनि क्यापिटललाई इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो। अब क्यापिटल भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भने त्यो जग्गा किन्दा, घर बनाउँदा, अनि त्यसको चाहिँ अरू सुविधाहरू, फर्निचरहरू किन्दा, हरेक कम्प्युटरहरू किन्दा त्यहाँ ठुलो लगानी भयो। त्यो लगानी कति चाहिँ करोड भयो त? त्यो करोड बराबरको हामीले लोनै लिया हुन्छ। आफ्नो क्यास प्रयोग गरेर मान्छेले बिजनेस एकदमै कम गर्छ। यदि क्यासै प्रयोग गरेर गरेछ भने पनि कति लगानी भयो, त्यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ छुट्टै छुट्याउनुपर्छ। त्यो क्यापिटललाई इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि ल्यान्डलाई भाडा दिनु पर्यो है। त्यो चाहिँ जुन ठाउँमा सञ्चालनमा छ, त्यो त ठाउँ बिना त, घर बिना त्यो सञ्चालन हुन सक्दैन हो। त्यसले भाडा पाउनु पर्यो, उचित भाडा पाउनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनलाई प्रोफिट। अनि त्यो प्रोफिट भने चाहिँ हाम्रो के भयो? अहिले प्राइभेट अर्गनाइजेसनले के गरे? तिमीले कुनै अर्गनाइजेसन चलायो भने पनि तिमी अर्थशास्त्रको नियम अनुसार चल्दै चल्दैन। यो नेपालीहरूको त्यस्तो भइदियो कि अमेरिकामा त्यो छैन। हेर, त्यहाँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनले पनि अहिले फुल स्यालेरी दिइराखेको छ, किनभने त्यहाँ त नियम कानुनले समातिहाल्छ, तुरुन्तै कोल्याप्स गरिदिन्छ। त्यो अर्गनाइजेसन नियम अनुसार चलेन। हाम्रो नेपालको जस्तो छाडापन हो र? उसले त पुरै लजा भनेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जमान क्षतिपूर्ति दिएर उसले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन नै आफ्नो ग्रिपमा लिन्छ। अब यहाँ के भयो भने त्यो केही पनि गरेनन्। हेर, यो अनुसार गरेन। कमाएको काम गर्नेलाई पनि शोषणै गर्यो, ज्याला कम दियो। अब भाडा चाहिँ तिर्यो, भाडा चाहिँ मनज्ञ घरबेटीले कहाँ मान्छन् र भाडा प्रशस्तै तिर्यो। अब अर्को कुरो के भयो भने अब अरू बाँकी भएको प्रोफिट जति भयो नि हो, त्यो प्रोफिटको एउटा फन्ड रेज गर्नुपर्ने, त्यो जम्मै खाए। कहाँ फन्ड रेज गर्नु? त्यो भविष्यमा त्यो अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनका लागि फन्ड रेज गर्नुपर्ने, त्यो भएन। अनि त्यो कमाइ भएको जति सबै कहाँ के गर्नुपर्ने हो गरे। अब अहिले चाहिँ उनीहरूसँग पैसै नभएर, कतिपयलाई त पैसै छैन, धेरै जसो पैसै छैन, जम्मै लगानी गरेका छन्। फन्ड भन्ने सधैँ छैन। मतलब 30 वर्ष 32 वर्ष चलेको एउटा अर्गनाइजेसनको फन्ड त मामुली 5-7 करोड फन्ड हुन्छ नि। त्यो 5-7 करोडले यस्ता पेन्डेमिक त 4-5 वटा धान्न सक्छ। त्यो तलबै दिनु त कति लाग्छ र भने हो। यस्तो किसिमको
अवस्था भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा डिसिजन लिँदाखेरि एउटा मान्छे म सबै मै हुँ, मेरो चाहिँ मैले जे चाहन्छु त्यही हुन्छ भनेर उही जङ्गबहादुर पारामा अहिले पनि अर्गनाइजेसन चलेका छन्। अहिले पनि यो हामी पढेका छौँ हैन, तर यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दैनौँ। जहाँ डिसिजन लिनुपर्छ त्यो बेला हसुवाको भरमा लिदिन्छौँ। त हसुवाको भरमा डिसिजन लिँदाखेरि त्यसले अर्गनाइजेसन माथि बढ्न सक्दैन। अहिले नेपालका प्राय चाहिँ यो संस्थानहरू भन्छ नि, गभर्मेन्टको बढी चाहिँ गभर्मेन्टबाट सञ्चालन भएका संस्थाहरू जस्तो डिडिसी भन है, नेपाल दुग्ध विकास संस्थानको हालत यति राम्रो कमाइ छ, एक लौटी छ उसको बजार, तर ऊ नाफामा कहिले जाँदै जाँदैन। नेपाल खाद्य संस्थान भन, साल ट्रेडिङ भन, अहिले यी सरकारी संस्थान, नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन भन, नेपाल आयल निगम भन, यो सबै चाहिँ अहिले बेहाल छ नि। हो यहाँ के हो भयो त, जङ्गबहादुर पाराबाट डिसिजन लिन्छ, इन्फर्मेसनको आधारमा डिसिजन लिँदैन। त्यहाँ गएर सक्षम मान्छेले त्यो अनुसारको गर्यो भने हाम्रो चाहिँ ऊ चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसैले मन परिगयो है, यति कुरा चाहिँ तिमीले बुझ। अब म अर्को स्लाइड चाहिँ सेयर गर्छु ल। ल हेर, अब यो चाहिँ हाम्रो 27 नम्बरको यो डबल प्रोपोर्सनको है। यहाँ दुईटा प्रोपोर्सन को हामीले गर्नुपर्ने छ 27। एकचोटि सर र यो प्रब्लम हामी बुझौँ। अब यसमा के भन्छ हेर त, इन अ सिम्पल random sample, in a simple random sample of 600 mean taken from a big city, 400 found to be smoker. अब यो 600 एउटा ठुलो सहरबाट 600 जनाको स्याम्पल लियो भने यान 1 600 भयो। अब त्यो 600 मध्येको 400 जना स्मोकर रहेछ है, चुरोट खाने, धुम्रपान गर्ने 400 जना रहेछ भनेपछि हाम्रो के आयो भने 600 जनामा 400 जना धुम्रपान गर्ने भनेपछि P1 भने 400 अपन 400 अपन 600 भयो है, P1 भने। अनि अर्को के भन्छ, इन अनदर सिम्पल रेन्डम स्याम्पल, फेरि अर्को स्याम्पल लियो। अर्को स्याम्पल लिँदाखेरि के पाइयो भन्दाखेरि स्याम्पल अफ 900 मीन फ्रम अनदर सिटी, 450 स्मोकर्स। यहाँ चाहिँ 900 मा 450 स्मोकर रहेछ भनेपछि P2 भने के हो भने 450 डिवाइडेड बाई 900 भयो है, यो आयो। अब हामीलाई उसले के भन्छ भने, डु द डाटा इन्डिकेट द्याट देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द हेबिट्स अफ स्मोकिङ इन द टु सिटिज। अब यसमा उसले के भन्यो भने यो स्मोकिङ हेबिट चाहिँ यो दुईटा सिटीको बिचमा, ती मान्छेहरूको बिचमा स्मोकिङ हेबिट फरक छ कि एउटै छ भनेर सोध्यो। फरक छ कि एउटै छ भनेर सोध्यो। अब मोर अथवा लेस त्यो केही भनेको छैन, त्यसैले यो 1 टेल टेस्ट हो भनेर 2 टेल टेस्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यसमा चाहिँ हामीलाई प्रश्नसँग उसले स्मोकिङ हेबिट्स यो सबै कुराहरू दिइसकेपछि अब हेर, अब तिम्रो चाहिँ यहाँ हेर P1 हामीले निकाल्न सकिहाल्यौँ 400/600, P2 निकाल्न सक्यौँ 450/900, अनि अब P ह्याड निकाल्नु पर्छ। अब P ह्याड निकाल्दाखेरि N1 को ठाउँमा N1 को भ्यालु राख, P1 को ठाउँमा P1 को भ्यालु राख, N2 को ठाउँमा N2 को भ्यालु राख, P2 को ठाउँमा P2 को भ्यालु राख, र यो फर्मुला युज गरेपछि यसको भ्यालु 17/30 आउँदो रहेछ। मेरा 17/30 आयो। ए
17/30 अनि अब क्यू ह्याट निकाल्नु पर्यो क्यू ह्याट निकाल्दाखेरि 1 माइनस पी ह्याट 1 माइनस पी ह्याट हो त्यसको फर्मुला त्यो घटाउँदाखेरि 13/30 आयो अब फर्मुलेसन गर हाइपोथेसिसको फर्मुलेसन गर्दाखेरि नल हाइपोथेसिस यस हो अनि p1 इज इक्वल टु p2 गर्यो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स लेख्ने है ब्र्याकेटमा अथवा यो आइई लेखेर यसलाई द्याट इज भन्छ द्याट इज देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु पपुलेसन प्रोपोर्सन लेख्ने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स between two population proportion difference between two population proportion लेख two population proportion यसरी लेख्ने अनि अब तल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा p1 is not equal to p2 लेख्नु पर्यो p1 is not equal to p2 भनेर लेख्ने there is significant difference लेख्नु पर्यो there is significant difference between two population proportion लेख्नु पर्यो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स लगाउनु पर्यो है त अब यो अर्को म शेयर गर्छु लगाएर अब अर्को चाहिँ तिम्रो के छ त भन्दाखेरि यो फर्मुला अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको z इज इक्वल टु p1 माइनस p2 डिभाइडेड बाई अंडर रुट p ह्याट q ह्याट अनि इन्टु 1 अपन n1 1 अपन n1 अनि प्लस 1 अपन n2 भनेर यहाँ अब भ्यालु पुट गर्यो अब दिएको भ्यालु पुट गर्दाखेरि यहाँ के आयो भने 6.42 आयो 6.42 आयो अब डिसिजन हेर त टेबुलेटेड भ्यालु 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स केही भएन भने 5% मा गर्ने यो आयो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो डिसिजन हाम्रो के भयो त भन्दा क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो छ टेबुलेटेड भ्यालु सानो छ रिजेक्टेड भयो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो अब सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स पो देखियो त अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ स्मोकिङ हेबिट के रहेछ त स्मोकिङ हेबिट दुईटा सिटीको के रहेछ फरक रहेछ हो एउटै रहेनछ स्मोकिङ हेबिट चाहिँ फरक रहेछ अब स्मोकिङ हेबिट भने यस्तो होला नि कसैले चाहिँ दिनमा 10 खिल्ली खाने होला कसैले दिनमा 1 खिल्ली खाने होला हैन तिनीहरुको स्मोकिङ हेबिट चाहिँ एउटै छैन एउटा सिटीमा एकदमै चेन स्मोकर होला अब एउटा सिटीमा चाहिँ अब कहिले काहीँ यसो ओकेजनली बोर लागेको बेला खाउन तल लागेको बेला मात्र खाने अथवा कसैमा अब कसैले 2 दिनको एकचोटी खाने होला कसैले डेली 1 खिल्ली मात्र खाने होला कसैले चाहिँ खाएको खाए एउटा सिद्धिएपछि अर्को 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 यस्ता पनि होला त्यसैले तिनीहरुको बीचमा फरक रहेछ भन्ने कुरा यसले बुझायो हेर है ठीक छ ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ सर ल ठीक छ अब हाम्रो चाहिँ अगाडि बढौं अब हामी अर्कोमा जान्छौं ल अब यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 28 हेर अब क्वेशन नम्बर 28 पहिला क्वेशन राम्रोसँग पढ यो वन टेल टेस्ट हो हैन राइट टेल टेस्ट अनि यो पढ्दाखेरि तिमीहरुले ल्याङ्ग्वेज यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ भनेर मैले यो प्रब्लम राखिदिएको छु एकचोटी सर्ट पढ हाम्रो
क्वेसन नम्बर 28 मा अ मेसिन प्रोड्युस 20 डिफेक्टिभ आर्टिकल भनेको छ हैन अ मेसिन प्रोड्युस 20 डिफेक्टिभ आर्टिकल इन अ ब्याच अफ 500 अब एकचोटिमा 500 निकाल्दो रहेछ एउटा ब्याचमा अनि त्यो ब्याचमा चाहिँ 500 मा चाहिँ डिफेक्टिभ कति आएछ त भन्दाखेरि 20 वटा डिफेक्टिभ निस्किएछ यो स्याम्पल हो है अब यति कुरा तिमीले बुझ 500 मा 20 वटा हाम्रो चाहिँ डिफेक्टिभ आयो आफ्टर ओभरह्यालिङ इट प्रोड्युस 3 डिफेक्टिभ आर्टिकल इन अ ब्याच अफ 100 अब त्यसलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सुधार गरिएको अवस्थामा के भयो भने 3 डिफेक्टिभ आर्टिकल इन अ ब्याच अफ 100 अब 100 मा 3टा डिफेक्टिभ निस्कियो भने हैज द मेसिन इम्प्रुभ भने अब त्यसलाई चाहिँ यसो सुधार मर्मत गर्यो तेल सेल हाल्यो हैन अब मेसिनको ओइल सेल हाल्यो अनि त्यसलाई सरसफाई गर्यो भन्यो भने 100 मा 3टा डिफेक्टिभ भयो त पहिला चाहिँ डिफेक्टिभ उसको चाहिँ 500 मा 20 वटा डिफेक्टिभ हुन्थ्यो हैन 500 निकाल्दाखेरि 20 वटा डिफेक्टिभ निस्किन्थ्यो पछि त्यो मेसिनलाई चाहिँ केही त्यसको चाहिँ सुधार मर्मत गरिसकेपछि 100 मा 3टा मात्र डिफेक्टिभ हुने भयो भन्यो अब दुईटा स्याम्पल प्रोपोर्सन दुईटा भयो हेर है P1 एउटा दियो P2 दियो अनि अब उले हैज द मेसिन इम्प्रुभ भनेको छ हेर मेसिन इम्प्रुभ भयो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो इम्प्रुभ हुनको लागि त डिफेक्ट घट्नु पर्यो नम्बर अफ डिफेक्ट घट्नु पर्यो नि हो नम्बर अफ डिफेक्ट घट्नु पर्यो भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यो एउटा पपुलेसन प्रोपोर्सन मेसिनलाई सुधार नगर्नु भन्दा अगाडि कति थियो अब त्यो भन्दा पछि सुधार गरेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ चाहिँ घट्छ है त्यही अनुसार यहाँ हेर त P1 भनेर यो दियो P2 भनेर दियो अनि P ह्याट निकालेको छ Q ह्याट निकालेको छ तर फर्मुलेसनमा हेर अब नल हाइपोथेसिसमा P1 इज इक्वल टु P2 भयो अब हाम्रो चाहिँ के हुने भयो भने P1 इज ग्रेटर देन P2 मेसिन हैज इम्प्रुभ यो राइट टेल इम्प्रुभमा राइट टेल टेस्ट आयो इम्प्रुभको केस राइट टेल टेस्टको भयो अब मैले चाहिँ अर्को स्लाइड ल हेर अब यसमा चाहिँ यो किसिमको आयो अब जेडको भ्यालु निकाल्यो जेडको भ्यालुमा अब त्यो अघि यहाँ दिएको भ्यालु सबै राखेपछि क्रिटिकल भ्यालु हाम्रो वान टेल टेस्टमा राइट टेल टेस्टमा पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभमा 1.695 भयो अनि त्यहाँ माथि आउँदाखेरि के आयो भने एकदम सानो भ्यालु आएछ 0.05 हैन 0.5 होला यो 0.05 हैन 0.5 हो यो हेर त यो 0.5 किनभने तिमीले चाहिँ 0.01 र 0.02 छ हो त्यसलाई दुईटैलाई उ गर्दाखेरि हाम्रो 0.5 आउँछ 0.05 भयो 0.05 आयो हैन 0.5 आउँछ ह 0.5 आउँछ 0.5 आयो हो किनभने 0.5 आयो त यो 0.5 आयो भनेपछि अब टेबुलेटेड भ्यालु 1.645 छ यो 45 हो है 1.645 हो 45 छ भने क्याल्कुलेटेड भ्यालु 0.5 आयो भनेपछि यसको के आयो त भन्दा हाम्रो चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु लेस छ टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा अनि जसले गर्दाखेरि नल हाइपोथेसिस एसेप्ट भयो नल हाइपोथेसिस एसेप्ट भएपछि
अब हाम्रो चाहिँ मेसिन के भयो त इम्प्रुभ भयो इम्प्रुभ भयो ल अब यो चाहिँ हाम्रो डबल प्रोपोर्सनको पनि मैले सिकाएँ र यसमा चाहिँ हाम्रो केसहरू सिम्पल प्रोपोर्सन डबल प्रोपोर्सन यो सबैको केसहरू हामीले पढ्यौँ हेर अब हाम्रो लगभग यसमा यो दिएको अब सबै कुराहरू हामीले पढिसक्यौँ Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.